My dear students, welcome to all from the very core of my heart. I am Salim Nanabi, lecturer in English, DRM United Ideal College, Ratanpur, Kaliganj, Satkhira. Today, I am going to teach you change of reporting verb, use of conjunction, and change of person from direct to indirect narration. When you will try to write indirect narration from direct narration, you have to change the reporting verb and you have to use the conjunction and you have to change the person of direct narration to indirect narration. So I hope you will watch my class very minutely and try to understand how and why these things are changed and how they are changed while writing indirect narration from direct narration. শিক্ষার্থীরা, আজকে আমার ক্লাস ডিরেক্ট ন্যারেশন থেকে ইনডিরেক্ট ন্যারেশনে যাওয়া অর্থাৎ ডিরেক্ট ন্যারেশন থেকে ইনডিরেক্ট ন্যারেশনে লেখা এবং এই লেখার সময় কিভাবে রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তন করতে হয় এবং কিভাবে কনজাংশন এবং পার্সনের পরিবর্তন করতে হয়। এই ক্লাস সুন্দরভাবে তোমরা দেখলে তোমরা এভাবে এগুলো জানতে পারবে। Now time has come to move to the next slide. This slide is about assertive sentence. If the reported speech is in assertive sentence, how you will be able to change will be very clear to you if you watch this slide. This is about the change of reporting verb. You know there are two parts in direct narration. One is reporting verb and the second one is reported speech. So if there is say in the reporting verb of direct narration, tell should be used in indirect narration, and if there is says, tells should be used, and if there is said, told should be used, and if there is said to, told plus object, that is the person spoken to or the listener, will be used. শিক্ষার্থীরা, যদি ইনডিরেক্ট ন্যারেশনের রিপোর্টেড স্পিচটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে থাকে সেক্ষেত্রে ডিরেক্ট ন্যারেশনের রিপোর্টিং ভার্ব যদি সে থাকে তাহলে ইনডিরেক্ট ন্যারেশনে তাকে পরিবর্তন করে টেল লিখতে হবে। যদি সেস থাকে তাকে টেলস লিখতে হবে। যদি সেট থাকে সেটা টোল্ড করতে হবে এবং সেট টু থাকলে টোল্ড লিখতে হবে এবং কাকে বলা হচ্ছে, যার উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে তাকে অর্থাৎ সেই অবজেক্টটাকে লিখতে হবে রিপোর্টিং ভার্বের যে অবজেক্ট থাকে। Now let us move to the second slide. This is about interrogative sentence. If the reporting verb of interrogative sentence is say, ask or inquire of or want to know must be used, and if that is says, asks, inquires of or wants to know should be used, and if that is said, asked, inquired of or wanted to know should be used. ছাত্রছাত্রীরা, যদি ইনডিরেক্ট ন্যারেশনের রিপোর্টেড স্পিচটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে থাকে তবে ডিরেক্ট ন্যারেশনে যদি রিপোর্টিং ভার্ব সে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা ইনডিরেক্ট ন্যারেশনে লেখার সময় সে এর পরিবর্তে আস্ক, এনকোয়ার অফ অথবা ওয়ান্টেড টু নো ব্যবহার করতে পারি।
যদি ডিরেক্ট নারেশনের শেষ থাকে তাহলে আমরা আস্ক, এনকোয়ার্স অফ অথবা ওয়ান্টস টু নো ব্যবহার করতে পারবো। যদি ডিরেক্ট নারেশনের সেট থাকে তবে সেক্ষেত্রে আমরা সেটের পরিবর্তে আস্কড, এনকোয়ার্ড অফ অথবা ওয়ান্টেড টু নো ব্যবহার করব। নাও time has come to move to the third slide. This is about the imperative sentence. If the reporting verb of indirect narration is said and this very said refers to request, then requested should be used in indirect narration, and if there is or if it refers to order, ordered. If it is advice, if it refers to advice, advised. If it refers to suggestion, suggested. If it refers to treat, threat, sorry, if it refers to threat, threatened. If it refers to fear, feared. If it refers to command, commanded. If it refers to any opine or comment, opined or commented. If the sentence starts with let's, proposed or suggested. If the sentence starts only with let, that is no yes or yes, remains after let, requested or said or told can be used in imperative sentence. শিক্ষার্থীরা, যদি রিপোর্টেড স্পিচটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে থাকে তবে ডিরেক্ট নারেশনের সেটের পরিবর্তে সেই সেটটা যারা যদি অনুরোধ বুঝায় তাহলে রিকোয়েস্টেড লিখব, যদি আদেশ বুঝায় অর্ডার লিখব, যদি উপদেশ বুঝায় অ্যাডভাইস লিখব, যদি পরামর্শ বোঝায় সাজেস্টেড লিখব, হুমকি বুঝালে থ্রেটেন লিখব, ভয় বুঝালে ফিয়ার্ড লিখব, হুকুম বুঝালে কমান্ডেড লিখব, মন্তব্য বুঝালে ওপাইন বা কমেন্টেড লিখব এবং লেটস এর সঙ্গে যদি অ্যাপোস্ট্রফি এস থাকে তাহলে প্রপোজড বা সাজেস্টেড লিখব এবং লেটস এর সঙ্গে যদি অ্যাপোস্ট্রফি এস না থেকে অন্য কোনো কিছু থাকে সেক্ষেত্রে রিকোয়েস্টেড অথবা সেড অথবা টোল্ড লিখব। তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে সেন্টেন্সটা আসলে রিপোর্টেড স্পিচের সেন্টেন্সটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কিনা, অর্থাৎ মূল ভার্ব দিয়ে শুরু হচ্ছে কিনা। যদি সেই রকম থাকে এবং রিপোর্টিং ভার্বটা সেট থাকে সেটা দ্বারা যদি এই অনুরোধ, আদেশ, উপদেশ, পরামর্শ, হুমকি, ভয়, হুকুম, মন্তব্য ইত্যাদি যদি থাকে তাহলে এইগুলো অনুযায়ী যেগুলো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা সেগুলো ব্যবহার করার চেষ্টা করব। So we can move to the next slide and we'll watch this slide very minutely. Optative sentence. If the reported speech of the direct narration is in optative sentence, wished, prayed or blessed, have will be used in the place of said. যদি অপটেটিভ সেন্টেন্সটা থাকে, রিপোর্টিং স্পিচের সেন্টেন্সটা যদি অপটেটিভ সেন্টেন্স থাকে তবে রিপোর্টিং ভার্ব সেডের পরিবর্তে উইশড, প্রেসড বা ব্লেসড ব্যবহার করতে হবে। This is about exclamatory sentence. If the reported speech is in exclamatory sentence, you have to use exclaimed with joy and delight
if sad refers to joy and or delight. You have to use exclaimed with sorrow if the reporting verb refers to sorrow. Exclaimed with surprise or surprised or wondered must be used if the reporting verb refers to surprise, wonder, etc. You have to use exclaimed with anger if the reporting verb refers to anger. You have to use swore by Allah or God if the reporting verb refers to oath. You have to use wished if the reporting verb of indirect narration refers to wish. You have to use bed in the place of said if it refers to farewell. If the reporting verb refers to wish or desire, you have to use wished or desired. And if the sentence does not refer to any of the above mentioned items, you have to use only exclaimed. This is all about exclamatory sentence. শিক্ষার্থীরা, যদি ডিরেক্ট ন্যারেশনের রিপোর্টেড স্পিচটা এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সে থাকে এবং সেই এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সের রিপোর্টিং ভার্বটা দ্বারা যদি আনন্দ বোঝায়, তাহলে আমরা তার পরিবর্তে এক্সক্লেমড উইথ জয় বা ডিলাইট লিখব। যদি সেটা দুঃখ বোঝায় তাহলে এক্সক্লেমড উইথ সরো লিখব। যদি সেটা সারপ্রাইজ অর ওয়ান্ডার বোঝায় তবে এক্সক্লেমড উইথ সারপ্রাইজ অথবা শুধুমাত্র সারপ্রাইজড অথবা শুধুমাত্র ওয়ান্ডার্ড লিখব। যদি সেটা দ্বারা রাগ বোঝায় তাহলে এক্সক্লেমড উইথ অ্যাঙ্গার লিখব। সেটা দ্বারা যদি শপথ গ্রহণ বোঝায় তাহলে সুয়ার বাই আল্লাহ অর গড লিখব। যদি সেটা দ্বারা শুভেচ্ছা বোঝায় তাহলে উইশড লিখব। সেটা দ্বারা যদি বিদায় বোঝায় তাহলে বেড লিখব। সেটা দ্বারা যদি কামনা, বাসনা ইত্যাদি বোঝায় তাহলে উইশড বা ডিজায়ার্ড লিখব। আর যদি এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স থাকার পরেও রিপোর্টিং ভার্বটা সেড আসে এবং সেড দ্বারা যদি আনন্দ, দুঃখ, বিস্ময়, রাগ, শপথ, শুভেচ্ছা, বিদায়, কামনা বা বাসনা কোনোটাই না বোঝায়, তাইলে আমি শুধু সেডের পরিবর্তে ইনডিরেক্ট ন্যারেশনে এক্সক্লেম লিখব। তাহলে শিক্ষার্থীরা, তোমরা লক্ষ্য করলে যদি এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সে সেড দ্বারা আনন্দ বোঝায়, দুঃখ বোঝায়, আশ্চর্য বা বিস্মিত হওয়া বোঝায়, রাগ বোঝায়, শপথ বোঝায়, শুভেচ্ছা বোঝায়, বিদায় বোঝায়, কামনা বা বাসনা বোঝায়, তাহলে এই অনুযায়ী আমাদেরকে ইনডিরেক্ট ন্যারেশনের এই শব্দগুলো ব্যবহার করতে হবে। Now we have time has come to use of conjunction. Time has come to know about the use of conjunction. In the last few slides, we have watched how the reporting verb of direct narration is changed into indirect narration, and now we will learn what kind of conjunction is used in the place of comma and quotation. If the reported speech of the direct narration is assertive, conjunction should be used that, and if the sentence is interrogative, and if the sentence doesn't start with WIS, if and whether, and if the sentence starts with WIS, you have to use WIS or who, which, where, when, how, why, etc.
If the sentence is in imperative form, you have to use to plus present form of finite verb of the reported speech of direct narration. And if the sentence is in imperative form, you have to use that, and you have to use that if the sentence is exclamatory. অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা, যদি ইনডিরেক্ট ন্যারেশনের সেন্টেন্সটি ইনডিরেক্ট ন্যারেশনের রিপোর্টেড স্পিচের সেন্টেন্সটি অ্যাসার্টিভ হয়, তবে কমা কোটেশনের পরিবর্তে আমরা কনজাংশন হিসেবে দ্যাট ব্যবহার করব। যদি রিপোর্টের ডিরেক্ট ন্যারেশনের রিপোর্টেড স্পিচটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে থাকে এবং সেই সেন্টেন্সটা ডব্লিউএইচ দ্বারা শুরু না হয়, তাহলে কমা কোটেশনের পরিবর্তে ইফ বা হোয়েদার, এবং যদি ডব্লিউএইচ দিয়ে শুরু হয় তাহলে ডব্লিউএইচ ব্যবহার করব। ডব্লিউএইচ অর্থাৎ হু, হুইচ, হোয়েন, হাউ, হোয়াই, হুজ, ইটিসি ইত্যাদি। যদি ডিরেক্ট ন্যারেশনের রিপোর্টেড স্পিচটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হয়, তাহলে আমরা টু ব্যবহার করব এবং ওই রিপোর্টেড স্পিচের মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ব্যবহার করব এরপরে। যদি ডিরেক্ট ন্যারেশনের রিপোর্টেড স্পিচটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে থাকে, তাহলে কমা কোটেশনের পরিবর্তে দ্যাট, এবং যদি এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স থাকে সেক্ষেত্রেও আমরা দ্যাট ব্যবহার করব। অর্থাৎ যদি ডিরেক্ট ন্যারেশনের রিপোর্টেড স্পিচটা অ্যাসার্টিভ, অপটেটিভ বা এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স থাকে, সেক্ষেত্রে ইনডিরেক্ট ন্যারেশনে কমা কোটেশনের পরিবর্তে আমরা দ্যাট ব্যবহার করব। যদি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স থাকে তাহলে ইফ বা হোয়েদার অথবা ডব্লিউএইচ ব্যবহার করব। আর যদি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে থাকে তাহলে টু প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ব্যবহার করব। Now time has come to learn about change of person. This is a picture of the change of first person. You know, first person is the person who starts the conversation, or the persons who start conversation. Person is in two form, singular and plural, and it has also subjective form, objective form and possessive form. Singular, only one male or female person. In the subjective form, I. In the objective form, me. And in the possessive form, my are used. And if the first person is plural, that is, if the first person refers to two or more than two male or female persons, in the subjective form we, in the objective form us, and in the possessive form our have to be used. So আমরা জানলাম যে কোন পার্সনের পরিবর্তে, মানে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের পরিবর্তে কিভাবে ফার্স্ট পার্সন ব্যবহার করা হয়, এটা আমাকে আগে জানতে হবে। আর এইটা আমরা একটু দেখি, সাবজেক্টিভ ফর্মটা ব্যবহৃত হয় কোথায়? মূল ভার্বের পূর্বে, অবজেক্টিভ ফর্ম বা মূল ভার্বের পরে, আর পসেসিভ ফর্ম বা নাউনের পূর্বে। ফার্স্ট পার্সন হলো সেই পার্সন যে কথোপকথন শুরু করে, এর সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল দুটো রূপ আছে। সিঙ্গুলারে সাবজেক্টিভ ফর্ম আই, অবজেক্টিভ ফর্ম মি এবং পসেসিভ ফর্ম মাই। প্লুরালে সাবজেক্টিভ ফর্ম উই, অবজেক্টিভ ফর্ম আস এবং পসেসিভ ফর্মে আওয়ার ব্যবহৃত হয়। সেকেন্ড পার্সনের ক্ষেত্রে, সেকেন্ড পার্সন is the person to whom the first person speak, or the person spoken to, or the persons spoken to. This is like the first person. Singular subjective form you, objective form is also you, possessive form your. Plural is like the
is like the same. সেকেন্ড পার্সন হলো সেই পার্সন বা সেই সকল ব্যক্তি যার সাথে কথা বলা হয়, অর্থাৎ ফার্স্ট পার্সন যার সাথে কথা বলে বা যাদের সাথে কথা বলে। সাবজেক্টিভ ফর্ম এবং অবজেক্টিভ ফর্মে ইউ প্লুরাল এবং সিঙ্গুলার উভয় ক্ষেত্রে, এবং অবজেক্টিভ ফর্মেও ইউ সিঙ্গুলার প্লুরাল উভয়ের ক্ষেত্রে, এবং পজিটিভ ফর্মেও ইউর সিঙ্গুলার প্লুরাল উভয়ের ক্ষেত্রে এইগুলো ব্যবহার করা হয় যদি এইগুলো জাতীয় বোঝায়। সেকেন্ড পার্সন বেঙ্গলি ভার্সন দেখছি আমরা, অর্থাৎ সেকেন্ড পার্সন হলো যার সাথে কথা বলা হয় বা যাদের সাথে কথা বলা হয়। এ একজন পুরুষ বা একজন নারী বুঝাইলে সাবজেক্টিভ ফর্মেও ইউ, আবার প্লুরাল ফর্মেও ইউ, অবজেক্টিভ ফর্মে সিঙ্গুলার প্লুরালে ইউ, আবার পজিটিভ ফর্মে সিঙ্গুলার প্লুরালে ইউ, এবং অবস্থানটা হয় প্রথম পার্সনের মতোই। থার্ড পার্সন, those person those spoken about, both masculine and feminine. If the person is one male person, he in the subjective form, him in the objective form, and his in the possessive form are used. And if the person is a male person, she in the subjective form, her in the objective form, and her in the possessive form are used. And if it refers to only one thing, that doesn't refer to any person, rather it is a thing that has no that is an object or any animal, bird, etc., or any action, it in the subjective form, it in the objective form, and its in the possessive form are used. And if it refers to any plural noun or noun, they in the subjective form, them in the objective form, and they are in the possessive form are used. Let us watch the Bengali version. থার্ড পার্সন হলো যাদের সম্পর্কে কথা বলা হয়, অর্থাৎ ফার্স্ট পার্সন এবং সেকেন্ড পার্সনের কথোপকথন যাদের সম্পর্কে হয়। এটা নারী পুরুষ উভয়ই সিঙ্গুলার প্লুরাল হতে পারে। সিঙ্গুলার হলে একজন পুরুষ যদি বোঝায় তাহলে হি সাবজেক্টিভ ফর্মে, হিম অবজেক্টিভ ফর্মে এবং হিজ পজিটিভ ফর্মে ব্যবহৃত হয়। যদি সেটা সিঙ্গুলার একজন নারীকে বোঝায়, একজন নারীকে বোঝায়, তবে সি সাবজেক্টিভ ফর্মে, হার অবজেক্টিভ ফর্মে এবং হার পজিটিভ ফর্মে ব্যবহৃত হয়। আর যেটা একটা মানুষ না হয়ে অন্য কোনো জিনিস, বস্তু বা প্রাণী ইত্যাদিকে বোঝায়, তবে ইট সাবজেক্টিভ ফর্মে এবং অবজেক্টিভ ফর্মে এবং ইটস পজিটিভ ফর্মে ব্যবহৃত হয়। এবং সেটা যদি একাধিক ব্যক্তি, বস্তু, প্রাণী যা কিছু বোঝাক, একাধিক সংখ্যাকে বোঝায়, তবে দে সাবজেক্টিভ ফর্মে, দেম অবজেক্টিভ ফর্মে এবং দেয়ার পজিটিভ ফর্মে ব্যবহৃত হয়। তাহলে আমরা দেখলাম নাউন বা নাউন অনুযায়ী পার্সনের কিভাবে ব্যবহার হয়। এখন নাও you are watching the change of person from direct to indirect narration. The first one is in English version and the second one is in Bengali version. First person of reported speech is changed according to the subject of reporting verb. Second person of the reported speech is changed according to the object of reporting verb. বাংলায় আমরা বলতে পারি রিপোর্টেড স্পিচের ফার্স্ট পার্সনের পরিবর্তন হয় রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুযায়ী। রিপোর্টেড স্পিচের সেকেন্ড পার্সনের পরিবর্তন হয় রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট অনুসারে, এবং থার্ড পার্সনের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। সুতরাং the learners, you have learned how the
verb of how the reporting verb of direct narration is changed into indirect narration, how the conjunction is used in indirect narration, and how the persons are changed from direct to indirect narration. Now time has come to give you home tasks. Write down the reporting verbs of different sentences used in direct narration. The second one, write down the conjunctions of different sentences used in indirect narration. Third one is write down the rules of changing persons in indirect narration. অর্থাৎ বাড়ির কাজ হিসাবে তোমাদের একটু লেখার চেষ্টা করতে হবে ইনডিরেক্ট ন্যারেশনে কিভাবে রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তন করতে হয়, কিভাবে ডিরেক্ট ন্যারেশনের বিভিন্ন সেন্টেন্স ইনডিরেক্ট ন্যারেশনে পরিবর্তনের সময় কনজাংশনের ব্যবহার করতে হয়, কিভাবে ইনডিরেক্ট ন্যারেশনের পার্সনের পরিবর্তন ঘটাতে হয়। So in the next class I will try to discuss about the change of tenses of reported speech and change of time of reported speech. Stay home, stay safe. See you again in the next class. Till then, Allah Hafiz. শিক্ষার্থীরা, আগামী ক্লাসে আমি তোমাদেরকে শেখানোর চেষ্টা করব রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সের পরিবর্তন এবং সময়ের পরিবর্তন। যতক্ষণ না আমাদের দেখা হচ্ছে ততক্ষণ তোমরা বাড়িতে থাকো, নিরাপদে থাকো এবং ততক্ষণের জন্য তোমাদেরকে বিদায়। আল্লাহ হাফেজ। আবার দেখা হবে আগামী ক্লাসে। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে তোমরা আমার পরিচিতি স্লাইডে ফোন নাম্বার আছে, যোগাযোগ করতে পারো। তাহলে সে পর্যন্ত বিদায়। আল্লাহ হাফেজ।